ପଡୁଛି। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମତେ କିଛି ନ କହି ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗଲେ। ଏଯାଏ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସତରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡୁନି? ମୁଁ ସେଇଦିନ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର କହିବି ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି। ସେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଏ ସାଥୀ ତମେ ବାପ ହବାକୁ ଯାଉଛ ଆଉ ଏ ଯଦି ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। हेलो ए माँ ज्योति माँ ज्योति बापा हेलो माँ बापा माँ खेल मोर भक्ति भर भूमिष्ठ प्रणाम। उठ माँ अखंड सौभाग्यवती भव। हेलो ए माँ ज्योति बापा तू और तुम राजवंशर कुलवधू बापा मो पर प्रदीप बिना मुझे तू चिंता प्रकाश करुछु ना माँ। हाँ बापा से निश्चय फेरी आसीबलो माँ। बापा से जाइछि गंगा नदी त्रिवेणी संगमे माता स्वर्गत रानी चंद्रावती अस्थि प्रवाह करिबा पई। बापा से निश्चय फेरी आसीबलो माँ। आज्ञा बापा आपण का आशीर्वाद लिए से निश्चय शिवरे फेरी आसिबे से विश्वास मोर अछि बापा। हेले माँ ज्योति बापा मो सुनिबा को पाउछि तू खाइबा पीबारे खूब अवहेला करछु ना माँ। नाइ के बापा मो तो मनिचे प्रति के अवहेला करूनी। मो जानिछि रे माँ मो जानिछि तू एमिति कहबो बापा एने किछि खाइ दे रे माँ किछि खाइ दे। नाइ बापा आपण जमा व्यस्त होतुनी मु परे खाइ नेबी। ए माँ ज्योति बापा तू किछि खाइबुनी नाइ बापा तू किछि जदी न खाइले तो बापा मनरे केते कष्ट हेबा रे माँ। बापा ए माँ ज्योति बापा तोते तो बुढ़ा पुआर रण रहिला रे माँ। समय राम साथे लक्ष्मण 14 वर्ष चले जीवन। समय राम साथे लक्ष्मण 14 वर्ष चले जीवन। कुआड़े गले किए बहुरानी ज्योति कुआड़े गले किए कौन है कि मां कौन होइछबा तोर ससुर परा एबे तो पाखरे छिले हाँ बा इबे भी राजसभा विमुखी गली ई मां मरी जाऊ थाइले मां मल्ला मु केमति जानबी बा तम ससुर सहित तमर एते भाव अर्थात तम ससुर सहित तमर की राक्षसी ना चलीछे मां
ଆପଣ ଏପରି ପାପ ଭାବନା ଭାବିପାରିବେ କେମିତି? ଆଲେ ସେ ପରମ ଶତ୍ରୁର ଏ ବାପ ବଦଳରେ ବାପା ଆଲେ ଏମିତି କଥା କହିପାରିବେ କେମିତି? ଛି! ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଯେ ମନ୍ଦ ବିଚାରଧାରା ଅଛି। ଆରେ ଚୁପ କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ବହୁ ପାଖରେ ମଲା ମୋରା ଭଉଣୀ ଖାଉନି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ରସଗୋଲା ସିଆଙ୍ଗୁର କେତେ ଖାଇବା ତ ମାଣି ଦଉଛନ୍ତି ତମ ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଲୋ ବହୁରାଣୀ ଯାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ମାରି 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 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନି ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ କହିଛି କଥା ତ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବା ମୁଁ ଏ କରିଛୁ କରା ଭିନ୍ନ ଏକ ରାମାୟଣର ଭିନ୍ନ ଏକ କହିକେ मैं राजवंशर पुरावधू जीवराजଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମା ମୁଁ କେବେ ଗର୍ଭବତୀତ କରେନି। ହାତୀ ଗର୍ଭ କରିବୁ କେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି। ରାଜବଧୂ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାକରାରେ ପରେ ଘଟୁଛି ପଇସା ବାସର କୁଶଳ ମୁଁ ବଜୁଛି। ଏମିତି କୋଉ କାମ କରିଲିନି ଯେ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ମା। ଆରେ ଚୁପ କରିବେ ଚୁପ କର କହିଲେ ପୁରା ଡାହାଣି ଯାଉଛି କହିଲେ ଏ ଡାହାଣି ଯାଉଛି କହିଲେ ଆଉ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଲାଜ এই দেখতে এই দে ঘরে উল্লা বাচ্চা মজা লুকা চমা করা এই ঘরে চাল তো বাপ চমা করিবা না তো মরি যাচ্ছিল মা চাল দিয়ে আসলে ডাহানি কাম করিবা তো কাম করছি কাম মা मेरा जवन करे कुलावधू ମୁଁ କେମିତି ଘର ସାରା ସଫା କରିବି ମା। আরে চুপ করবে চুপ কর কহি পুরা ডাহানি যাଉଛି তোর এতে সাহস
तू पुणे पद्मावती मुह पर जवाब कर हायले अरे वही जाउଥିଲେ ମାଛି ନାହିଁ ରେ ଗୋଟାଇ ଆଣିଲି ତତେ वही ଯାଉଥିଲେ ମାଛି ନାହିଁ ରେ ଗୋଟାଇ ଆଣିଲି ତତେ ଡାକୁଆ ଗଲରେ ମାଉସ ଲାଗିଲା ଡାକୁଆ ବଜାଉଛୁ ମତେ हाइले ए डहाणी जाउते अरे खाई खाई तो देहरा फुलै जालुनी काम करे बेलको बाथी जाउची आज मु तते छाड़ी बिनी रो आज मु तते छतरे मारी देलो ताहले मो ना भी पद्मावती न हबे मत छाड़ी दिया माँ अरे काहे की तू अपने कगले हाथ कगले नहीं उड़ा हाँ काहे की ना हाँ काहे की ना मैं बेगर पार्वती माँ मु मरी जाऊ थाइले माँ आलले की कथा घटिछि कोना कहले आउ थरे कहले डहाणी जोती कोन कहले तू कोरे बे गर्भवती अरे सत कहबे मो पुआते घरे नाही परवा बातरे तू गर्भवती हेलु केनिते अरे सत कहबे डहाणी जोती कहा बाबू मुन्नरे सतरे तोरे राजा वंश रहिबार कोनोसी अधिकार नाही आज मु तोते छाड़ी बिनिल आज मु तोते छतरे मारी मारी जीवन शेष न कर देछि ताहले तू मते चिन्हिबो अरे बे एई क्षणी मो घरु बाहरी जा अरे जा बे पद्मावती तमर एते साहस मो बहु को एते मार देई पारुछ एथि पई तम हाथ दुईटा को काटी देई पारे अरे चुप कर कहले परा छय देखौ तो केते बहु तुम्हारा ससुर को क्या बात छेते अरे दई बहाए पहिबार को लाज जमा नहीं सुनबार को लाज ए कोन कहिबार अछि सीधा सुधा कुह कौन होइबा कौन होइछि तब अवसर खने को पचारु ना अरे पचार से कहानी जोती को अरे पचार तक अरे पचारा से पड़े बे गर्भवती अरे एटा तो खुशी रो कथा तमे जेजे मां हेबो आउ मु जेजे बापा हेबी एथिरे भाबिबार आवश्यक अछि कोन जे कि स्वामी अरे कोना काहे की या पेटर जो रक्त बढुछि एटा सतरे आम पुअर रक्त नहा एटा सतरे गोटे पाप गाथा
ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ତ ଘରେ ନାହିଁ ପରା ମାସରେ ଡାଉଣି ଜ୍ୟୋତି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା କେମିତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ପେଟରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ପଡୁଛି ଏଇଠି ସେଥିରେ ଆମ ପୁଅର ରକ୍ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ବାପା ଗାଥା ଓ ନିପଟ ସତ କଥା କହିପାରିବ ତାକୁ ବାଛି ଯାଉଛି କେମିତି ବାଜିବ ବା କେମିତି ନା ବାଜିବ ରକ୍ଷଣ ଜ୍ୟୋତି ପରା ଏ ଡାହାଣ ଜ୍ୟୋତି ପରା ଏ ରସିକ ବୁଢ଼ାର ଦେହ ସୁଖ ଦଉଛି ଚିତ୍କାର କର କହିଦଉଛି ଚିତ୍କାର କରିବା তোমার କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏ ଡାହାଣ ଜ୍ୟୋତି ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ପଡୁଛି ନା ୟା ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ପଡୁଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ତମର नमरू रे लक्षणी काहींकी बंचिचो एता बाबा कथा आज कहि तो पारुचो नमरू रे लक्षणी काहींकी बंचिचो एता बाबा कथा आज कहि तो पारुचो पाप कथा कहवा पूर्व तो जिठा छिंदी न जाई रही देखु मो बहु प्रति काल भागुणी करी तोर अगर हेउछु तते छाड़बुनी तू तते बारो बारो शेष करी मारी देवी रक्षा करा ना 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 आपण आमर जमसंतु एते बड़ दोष लदी देई पारिबे नाहे आम राजा सरस्वती स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर अवतार महाराज संपूर्ण सत कथा मो कहि देउसी महाराज कहिदियो मते क्षमा करिबे राजन ये आपण को बहुचोती ये आपण को बहुचोती चरित्र संपूर्ण भाव ठीक न महाराज महाराज सत कहवाक क्या डरबी सत कही पसे मले मरबी अले ज्योति अरे कही दियो राजा महाशंकु सबू सत सत कही दियो अरे कहू न कहीं हौ बाबा हेला तमे न कहले नाही मो कही देउछी महाराज ये आपण को पहुंचोती होचंते मोरा पूर्वतन प्रेमिका बापू तो विश्वास करो तू बापा ऐसा वो इच्छा बापा ऐसा वो इच्छा निषेध महाराज सत हाँ आपण को बहु सहित मोर अनेक दिन गुप्त किंतु जो दिन ठारू आपण पुत्र युवराज प्रदीप को विवाह होला पारे हुआ आगे भली ताको सहित संपर्क रखला चाहत नहीं बापा किंतु ये ज्योति मते चाकरी बाहर कर देवर धमक देले शेषरे हुआ कौन करिबे महाराज सही संपर्क को बचाए रखिछि
ବାପା ଏଥରକ ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ସେସବୁ ମିଛର ପାଇଟା ମନ ଗড়ା କାହାଣୀ ମନ ଗଳା କାହାଣୀ ମିଛ ଆରେ କୋଉଟା ମିଛ ସବୁ ମିଛ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି ତମେ ପରା ସେଦିନ ମତେ କହୁଥିଲ ତମେ ଯଦି ମୋର ନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି আকাশ আরে খসি পড়ে মস্তকে মোহরা আরে তুই মরি যা ফাটি যায় বসুন্ধরা ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର ନା আর তুই লুপ্ত হয়ে যাবে তুই মরি চলো মরি যা ଆହୁରି ଅଛି ମହାରାଜ ଆହୁରି ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷର ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ହଁ ମହାରାଜ কে ভগবান ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ବାହାରୁଥିବାର ଏଥିରେ ରାଜକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ମହାରାଜ ହଁ ମହାରାଜ কে ভগবান ଆଉ ଏ ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି কর করিলা ଏ ଜ୍ୟୋତି କହୁଥିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପିଲା ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବିନି ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି বাপ্পা বাপ্পা ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ହେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସମାନ ଆପଣ କହିଲେ ବାପା ଏଇ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଝିଅ କଣ ତା ବାପାକୁ ମାରିପାରିବ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ଏସବୁ ମିଛ କିଏ ଆମ ସୁରା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଚୁଲା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ହଁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ମିଛ ମୁଁ ତମ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୁନା କରୁଛି ଚୁନା ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ବଢିଥିବା ସେହି 2 ମାସର ଛୁଆ ସେଇଟା ବି କଣ ମିଛ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ କରି ଆସିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମାସ କିନ୍ତୁ ୟା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି 2 ମାସର ଛୁଆ ହେଲେ କୁହ ସେଇଟା ବି କଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ରାଜନ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଟି ଭିତରେ ମଞ୍ଜିଟା ନ ପଡେ ତମ ବୋହୁ ପେଟରେ କଣ ଗଛଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଗଲା କୁହନ୍ତୁ ରାଜନ କୁହନ୍ତୁ এই খবর তুমি জানিপারিল শ্বশুর হইয়া খেতব জানিপারিলি কেমিতি ଓ ମହାରାଜ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ମହାରାଜ ସେଇଟା ପୁରା ପାପର ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ରଖେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଦେବିନି ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଦେଲି ମହାରାଜ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମତେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୋ ଭଣଜା କେତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡା ପୁରା ବଖାଣି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ହସି ହସି ସହିଯିବ ସେ ମହାରାଜ তবে সাহস করে যাও সত্য ঘটনাটা কহিল এথিপাই মু তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ অর্পণ করুছি তব বিচার পরে হি হব বাপা এইটা পাপ গর্ভ নয় বাপা বাবা এইটা হচ্ছে মোর স্বামীঙ্কর
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲି ବାପା। ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ତୋର କୈଫିୟତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯାହା ଶୁଣିଲି ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଠିକ କଥା ସ୍ୱାମୀ। ଯାହା କହିବି ମୁଁ ଠିକ କହିବି। ହଁ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି এই ବିଚାର କରି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କିଏ। ଠିକ କଥା ସ୍ୱାମୀ। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି এই ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛୁ ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ବି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଥରଟେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା। ଏଥିରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ହେଉଛୁ ଜଣେ ଛୋଟ ଘର ଝିଅ, ବଡ଼ ଘର ବୋହୂ ହେଇ ଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ଠିକ କଥା ସ୍ୱାମୀ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ୱଶୁର ତା ବୋହୂକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ତୁ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ। ତୋ ପରି ବେଶ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ଏ ରାଜମହଲରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ରାଜଦରବାରରୁ ଚାଲିଯା। ଆଉ ଶୁଣ ମଘା, ଶୁଣ ସମସ୍ତା, ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଜ୍ୟୋତି ଅଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଲଙ୍କାର ଖୋଳି କାଢ଼ିକି ରାଜ୍ୟରୁ ଦଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀର ଆଦେଶ। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏ ବିଚାରକୁ ଯଦି ମତେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ କହିବି କେମିତି ମହାରାଜ? ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆରେ ଚାଲିଯା। ମା। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିକି ଚାଲିଯିବି ମା। ଆରେ ଚାଲିଯା ରେ। ଏ ଶତ୍ରୁଘର ବହୁଟା ଯଦି ଅସତି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଚରିତ୍ରହୀନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇ ସାରିଲାଣି, এই রত্ন অলঙ্কার মোর কোউ লজ্জাକୁ ঢাকিব মহারাজ? ତୋର ସେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କୋଉ ଲଜ୍ଜାକୁ ବି ଢାଙ୍କି ପାରିବନି। ତୁ ଖୋଲି ଖାଲିକି ଚାଲିଯା। ଖୋଲିଦେବି ମଉସା। ହଁ, ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ଚାଲିଯା। रे महाराज, जीवा पूर्वरु ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମହାରାଜ। ଆରେ କହିଯା ରେ କହିଯା। ଏଠି ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ଗାଧୁଆ ତୁଠାରେ କଥା ପଡ଼ିଅଛି, କଳଙ୍କିନୀ ଅଟେ ସୀତା, ନାହିଁ ଏଠି ରାମ, ଏଠି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲୁ ଆଜି ବିଧାତା। ଗାଧୁଆ
ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ବୋହୂ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଲି ହଁ ବା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ ଅଭିନୟ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏନି କି ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ପାଏନି। ତମେ ଆଉ ଖରାପ ଭାବନା। ତାହେଲେ କଣ ବାପା ମୋ ବୋହୂ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଚଲେଇ ଦେଲୁ? ଆମ ହଲୋ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। ନାଇଁ ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଲକ୍ଷଣ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଜାତ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ କାହାଣୀକୁ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲ। ମୁଁ ଏହା ବି ଜାଣେ ଆରେ ତମେ ହଉଛ କେବଳ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଲୋ ମା? ଆରେ କାହିଁକି ନା ହଁ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମିକ। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆଜି ତ ମତେ ପଦ୍ମା ଡାକିବା ପଦ୍ମା 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 ପଦ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ହଁ ତମ ବୋହୂ ପରା ଅଛନ୍ତି ହଁ ତ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଯିବି ଯେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଆରେ ଜାଣୁ ଏ ଅଲକ୍ଷଣକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆରେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ପ୍ରେମିକା। ସେ କାହାଣୀ ଯଦି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆରେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାଟା ପୁରାପୁରି ସଫଳ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲ ଲକ୍ଷଣୀ ଦେଖେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ଆମ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଉ ମେଗାଷ୍ଟାର ଯୋଡିଟାକୁ ଦେଖିନେ। ମୋ ସ୍ଥିର ପ୍ରତାପକୁ ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଉ କାହା ସହିତ ଛି ମାଛି ମା ଗୋଟେ ଯୋଉଦିନ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିଥାଏ ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ କହିଥାଏ ମା କଣ କୁହେଲ? ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଛୁଇଁବିନି ବୋଲି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟା ଆପଣ ତ ନିଜ ଯୌବନକୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆହା ଏଇଟା ବିକ୍ରି ନୁହଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଆରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ତୋର ଏତେ ସାହସ କହିଲେ କାହାଣୀ ଯୋଉଠି ତୁମେ ମତେ ବେଶ୍ୟା କହୁଛୁ ବେଶ୍ୟା। ଆରେ ତୁମେ ରଖିବେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ଚଲକ୍ଷଣ ବୁଝର ଯା ମତେ ଯୌବନ ଖୁସି ଦେଇପାରନ୍ତା ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଓଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଆରେ ରାତ୍ରିରେ ଦହି ଖାଇଲେ ପରା ଚରକ। ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭଳିଆ ବୁଢାକୁ ଯଦି ବାହା ହବ ତାହେଲେ ଇଏ ଯୌବନଟା ପରା ପରକ। ହଲୋ ମୁଁ ଠିକ କହିଛି। ଏ ରାଇଜାକୁ ଏ ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତ କାଢିବା ପାଇଁ ଏ ହାତ ଫିରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମିଛି ମିଛିକା ନାଟକ। ପଦ୍ମା ଡାର୍ଲିଂ ତମ କହିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରି ଦେଇଛି। ମାନେଟା ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ଯୁବରାଜ ପ୍ରଦୀପକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଯାଇଛି। କିଛି ହବନି ତାଙ୍କର ହଁ ତ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହବ ହବଲୋ। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ମା। ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଏ ଲୋ ମା। ଆଲେ କି କଥା ଘଟିଛି ମା। ତୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତ ଘର ଭିତରେ ରଖିଥାଲେ ଏତିକି ମନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ହିଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଆଜି ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଅମାନ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି।
ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକ। ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ କହୁଥିଲୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ସତରେ ମରି ସାରିଛି। ଆରେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ବିଧବା। ଏ ମା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା। ଆପଣ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିପାରିବେ ମା? ଠିକ କଥା ତ। କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ମିଛ ନା? କହିଦିଅ ତୋର ଏତେ ସାହସ? ହଇଲୋ ଏ ଡାହାଣି ଯାଉଛି, ତୁ ପୁଣି ମତେ ଛେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତୋର ଏତିକି ମନେ ରଖବେ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ଲକ୍ଷଣା ମୋର ଜନ୍ମ করা পুଅ ନୁହଁ କି, ମୁଁ ତା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ନୁହଁଲୋ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ତାର ସାବତ ମା। ଏ ରାଇଜାକୁ ଏ ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋ ହାତରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ନେହରେ ପାଗଳ କରିଛି। ସତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ମୋର ଜନ୍ମ କରା ପୁଅ ନୁହଁ କି, ମୁଁ ତା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ନହଲୋ, ମୁଁ ହଉଛି ସତରେ ତାର ସାବତ ମା। ହେ ଧରିତ୍ରୀ, ଆରେ ତୋତେ ବାପ କହିପାରୁଛୁ କେମିତି? ତୁ ଫାଟିଯାଏ, ତୁ ଫାଟିଯା। ଆରେ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସତ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ମରି ସାରିଛି। ପୋଛିଦେ ତୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର। ଚିତ୍କାର କରନା କହିଦଉଛି, ଆମେ କହିଲି ପରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ କହୁଛୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ମରି ସାରିଛି। ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ତୋ ହାତର ଚାଙ୍କା। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମରି ଯାଇଛି। ଖୋଲିଦେ ଏଥର ତୋ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ। ଖୋଲିବୁ ଦେଖିଲ ପଦ୍ମା ଡାର୍ଲିଂ, ଗୋଟାଏ ବୁନ୍ଦା ବିଷ ହିଁ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ। ଠିକ କଥା। ଭଣଜା ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ରହିଯାଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା। ଆରେ କୋଉଠି ଭଣଜା ଅଛି? ଓ ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ଘରେ କଥା କହୁଛ ତ? ନା, ମୁଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ କଥା କହୁନି। ଆରେ ତାକୁ ତ ମାରିବାର ମୋର ଏ ଚୁକ୍ତିଟା କମାଲ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମାମ, ୟା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ରାଜବଂଶର ଉତ୍ତରତା ଏତେ କଥା। ହଁ, ତାକୁ ଅନ୍ଧାରି ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ଧାରି କୋଠରୀରେ ହିଁ ହଜି ଯିବାକୁ ହବ। ଠିକ କହିଛ। ୟା ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯାଉ। ୟା ଗର୍ଭରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ନେବ, ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ପାଇବାନି। ୟା ଗର୍ଭରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ନେବ, ସେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ସମୟ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର, ନିର୍ଦୟ ସାଜିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଖେଳେ କି ଖେଳ, ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଏପଟେ ଭରସା, ସେପଟେ ନିରାଶା। ଦୋଷର ଥାଇବି, ତୁ ହେଲେ
ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଅଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସୁମ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥୀ ଯାଇଥିଲି